Good morning students, I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to revise for November monthly test portion. The lessons for a November monthly test are lesson number 6, chapter 6. Title of the chapter is Subsidiary Book 1. So students, first we are going to revise 5 more questions only from this chapter. Question number 1, 2, 3, 4 and 5. So first we can go to see about question number 1. Students, look at the book. Question number 1. From the following informations, prepare necessary subsidiary books of ABC Computers. 2016 March 3 bought 12 printers from Rajiv and Company at market price rupees 10,000 each. So less 15% trade discount. Then March 7 bought office furniture. Bought means purchase. Bought office furniture from Hemant and Company for rupees 12,500. March 9 sold. Sold means sales. 280 CDS to JVM Graphics for rupees 4,000. CD வந்து JVM Graphics CD வந்து rupees 4,000 per each. March 12 sold 5 computers to Vikan Sons and at rupees 25,000 each, less 10% trade discount. March 17 returned 2 printers Rajiv and Company, market price rupees 6,500 each, less 15% of trade discount. March 21st send 5 CD writers to Inter Software at rupees 4,500 each, less 5% trade discount. March 23rd sold old furniture for rupees 1,200. March 27 one computer returned by Wilkinson for rupees 18,000. So March 30 sold one printer to Gupta and Company at rupees 8,500 for cash. So students, subsidiary book 1. First, what in by subsidiary book? Subsidiary book பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம ஒன்லி கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்ஸை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கோம். ஸோ subsidiary book means instead of recording in one journal, the transactions are recorded in a number of prescribed books called subsidiary books of subsidiary journal. There are different types of books have to be maintained. There are 4 types of books have to maintain. One is purchase book, sales book, then purchase return book, and then sales return book. Okay, what is purchase book and purchase return, sales book and sales return book? So in these questions you have to 4 books prepared. One is purchase book and purchase return, then sales book, sales return book. So what is purchase book? Purchase book is one of the most important books in which credit purchases of goods are recorded. Purchase book is also known as bought day books. Cash purchase of goods, cash and credit purchase of assets are not entered in this book. This concept is only credit transactions will be recorded, but not recorded in the cash or non-credit transactions. நம்ம left out பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? Then what do you mean by purchase return book? Transactions relating to previously purchased goods returned to the suppliers are recorded in a separate subsidiary book which is called purchase return book. So since goods are going out to the suppliers, they are also known as returns outward, and the book is called as return outward book or return outward journal. Then next one type of the book is sales book. What in by sales book? Sales book is maintained to record only credit sale of goods. எப்படி நம்ம பர்ச்சேஸ் புக்கும் சேல்ஸ் புக்கும் ஒன்லி எதை மெயின்டைன் பண்ணுறோம்? கிரெடிட் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸை மட்டும்தான் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். கேஷ் ஆர் நான் டிரான்சாக்ஷனை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். ஓகே, ஸோ விச் இஸ் த பிஸ்னஸ் இஸ் டீலிங்? கேஷ் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சேல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அசெட்ஸ் whether for cash or on credit are not recorded. Cash or non-credit transactions are not recorded. So in this sales book and purchase book also. So this book is also named as sales day book, sold day book, or sales journal or
sales register. It is known as the sales book. The last one type of the book is sales return book. So it means the customers may also known as returns inward. Goods returned by the customers. Goods returned by the customers may also known as return inward. So sales return book has got the same column as sales book. So in this book are recorded the transactions relating to goods sold on credit only. So basically credit transactions மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். நான் கேஷ் transactions left out பண்ணுறோம். கேஷ் ஆர் நான் transaction இது நம்ம என்ன பண்ணி cannot recorded in a subsidiary book. ஓகேங்களா? The first one. In the books of, in these questions you have to prepare 4 books, isn't it? The first one, purchase book. So purchase book name is given ABC Computers. ABC Computers. So in the books of Mrs. ABC Computers purchase book. So date பாருங்க 2016ல நமக்கு March 3 2016 March. You have to prepare 6 column, have to open it. The first one date column, the second one particulars, third one inward invoice number. Purchase book இருந்துச்சுன்னா inward invoice number, sales book இருந்துச்சுன்னா outward invoice number எடுத்துக்கணும். So ledger folio only see the page wise, that is a posting entry நம்ம பார்க்குறது. Then amount should be divided into 2 column. One is detail column and another one is the total column. So totally 7 columns. 1 2 3 4 5 6 column have to be open it. Okay, date காலத்தில் 2016 March 3 ராஜு அண்ட் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா 12 printers at rupees 10,000க்கு வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ 12 printers at rupees 10,000 each. அப்போ 10,000 into 12 we get 1,20,000. டீட்டெயில் காலத்தில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அட் த சேம் டைமில் நம்ம வந்து 12 printers வாங்குகிறோம். 1,20,000 வேல்யூ உள்ள திங்ஸை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதால நமக்கு 15% நமக்கு ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ லெஸ் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அட் 15%. 1,20,000 minus 18,000 we get 1,02,000. So 1,02,000 is the purchase account. So purchase account will be shown in a debit side, isn't it? So purchase account நம்ம என்னென்னு எழுதுனாங்க வித்தின் அந்த கார்னரில் பாருங்கள் எட்ஜில் டிஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க பாருங்க. பர்ச்சேஸ் புக்காக இருந்தால் டிஆர், சேல்ஸாக இருந்தால் சிஆர், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இருந்தால் சிஆர், தென் சேல்ஸ் ரிட்டர்னாக இருந்துச்சுன்னா டிஆர் அப்படின்றத நம்ம எந்த சைடில் வரும்ன்றதை கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும். தென் செகண்ட் ஒன் we have to prepare sales book. The same column 6 column have to be open it. First column date particulars. இங்கே பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் புக்கில் இன்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர்னு எழுதணும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ லெட்ஜர் ஃபோலியோ இது வந்து புக் எக்ஸஸ் கிடையாது. அடிஷ்னல் கொஷின்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு கொஷின்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பார்த்துட்டு ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆன்சரை பார்த்துக்கோங்க, சரிங்களா? ஸோ அமௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் டோட்டல் காலம். ஸோ ஷுட் பி டிவைடட் 2 column. First column detail and then another one column is the total column. 2016 March 9 2016 March 9 JVM அதாவது சிடி கிராஃபிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 280 CDs வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்க டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 4,000. தென் March 12 விக் அண்ட் சன்ஸ்க்கு 5 computers. ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரேட் அட் rupees 25,000 ஈச். ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 25,000. 5 computers பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 25,000 into 5 அப்போ 1,25,000க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் March 12 சேம் டேட்டில் ஒரே டேட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1,25,000க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சேல் பண்ணுறதால நம்ம ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா 10% நமக்கு ட்ரேட் வந்து என்ன பண்ணுது டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஓகேங்களா? 1,25,000 into 10/100 we get 12,500. So 1,25,000 less 12,500 remaining 1,12,500 you have to pay it. அது மட்டும் நீங்கள் கட்டினா போதும், சரிங்களா? நீங்கள் 12,500 நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கஸ்டமர் என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ தென் March 21 இன்டெக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு வந்து என்ன பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 5 CD ரைட்டர்ஸ் அண்ட் rupees 4,500 ஈச். ஒரு CD வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து 4,500 அப்படின்னா 5 CDs வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ தட் 4,500 into 5 we get 22,500. டீட்டெயில் காலத்தில் போட்டுங்க. இஃப் எனி அதாவது சப்ட்ராக்ஷன் ஆர் அடிஷன் எனி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இஸ் கிவன் அப்போ நம்ம எதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டீட்டெயில் காலத்தை போட்டு தான் அதுக்கப்புறமா நம்ம டோட்டல் பண்ணி டோட்டல் காலத்தை காமிக்கணும். இஃப் கேனாட் எனி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே என்டர் இன்டு த டோட்டல் காலம். ஓகே, சிங்கிள் குட்ஸ் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் டேரெக்டாக எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லைனா நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எனி அதர் நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம டேரெக்டாகவே டோட்டல் காலத்தை என்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெஸ்
ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 5%. ஸோ 4500 into 5/10 1125 rupees நமக்கு ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது. ஸோ அது போக ரிமைனிங் நம்ம எவ்வளோ கட்டினா போதும் 21,375,000 மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. தென் டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 1,37,875. இது நம்ம சேல்ஸ் புக்குன்றதால சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு. ஸோ இந்த சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வில் பி ஷோன் இன் ஏ கிரெடிட் சைட் இல்லைங்களா. ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதனால் நம்ம சிஆர் அப்படின்னு காமிக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக். அதே மாதிரி நமக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 காலம் ஓப்பன் பண்ணுறோம். இங்கே நமக்கு ஜஸ்ட் 7 காலம் ஓப்பன் பண்ணும். 1 more column will be added. ஏன்னா ரிமார்க்ஸ் காலம் என்ன வாட் ஆர் த ரீசன் திஸ் குட்ஸ் பி ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே ரைட் பண்ணணும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரிமார்க்ஸ் காலத்தை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். 1 more column will be added. That column name is remarks column. ஸோ டேட் 2016 March 17 ராஜு அண்ட் கம்பெனி கிட்டேருந்து இங்கே பாருங்கள் டேட் பர்டிகுலர்ஸ் டெபிட் நோட் நம்பர் இருக்குது. ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்காக இருந்துச்சுன்னா பர்ச்சேஸ் புக்கில் இன்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர், ரிட்டர்ன் புக்கில் டெபிட் நோட் நம்பர், சேல்ஸ் புக்கில் அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர், சேல்ஸ் ரிட்டர்னில் கிரெடிட் நோட் நம்பர் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேங்களா. ஓகே. ஸோ ராஜு அண்ட் கம்பெனியில் 2 printers at rupees 6,500 each. ஒரு பிரிண்டரோட ரேட்டு 6,500 அப்படின்னா 2 printers அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 13,000. 6,500 into 2 13,000. The less trade discount 15%. ஸோ 13,000 into 15/100 1,950. ஸோ லெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் 11 ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் லெஸ் பண்ணும்போது 11,050 நமக்கு கிடைக்கிது. திஸ் இஸ் அ சேல் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வேல்யூ. ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் இது எங்கே நமக்கு அதாவது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா டெபிட் சைடில் அப்பியர் ஆகும். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வில் பி ஷோன் இன் கிரெடிட் சைட். தென் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் டேட் பர்டிகுலர்ஸ் இங்கே டெபிட் நோட் நம்பருக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில், சேல்ஸ் ரிட்டர்னில் கிரெடிட் நோட் நம்பர் அப்படின்னா நம்ம காமிக்கிறோம். ஸோ லெட்ஜர் ஃபோலியோ டீட்டெயில்ஸ் டோட்டல் காலம் தென் ரிமார்க்ஸ் காலம். 2016 இங்கே வந்து எந்த ரீசன்ஸும் கொடுக்கல. ரிமார்க்ஸ் காலம் வந்து ஏதாவது ரீசன்ஸ் இந்த ரீசன்ஸால் தான் நான் வந்து நான் போய் குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டியாக இருக்கலாம், டேமேஜ் பீஸாக இருக்கலாம், டிஸ்ட்ராய்ட் குட்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த ரீசன்ஸை நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் எழுதணும். பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து ரீசன்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் ஹேவ் டு ஓப்பன் இட். ஸோ 2016 March 27 வீக்கன் சன்ஸ் 1 கம்ப்யூட்டர். ஸோ ஒரே கம்ப்யூட்டர் 18,000க்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அந்த 18,000 மட்டும் இங்கே காமிச்சிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் வில் பி ஷோன் இன் ஏ டெபிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ். அதனால் நமக்கு டெபிட் சைடில் காமிக்கிறோம். சரிங்களா. ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் 4 accounts have to open it: purchase, sales book, purchase return, and then sales return book. Then you can go to the next sum. Question number 2. Enter the following transactions in the appropriate special journal of Mrs. Sita and Company. Mrs. Sita and Company. So look at the question, students. In these questions you have to prepare 4 books. One is purchase book, sales book, then third one is purchase return, and fourth one is sales return book. Okay, purchase, sales, then purchase return, sales return books. Totally 4 accounts have to be prepared in this question. The first one, name is given. Enter the following transaction in the appropriate special journal of Mrs. Sita and Company கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ in the books of Mrs. Sita and Company, first one account purchase book. Got to open 6 columns: date, particulars, inward invoice number, ledger folio. அமௌண்ட் காலத்தை ரெண்டாக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். should be divided into 2 columns. One is first one column detail, then second one column total. Okay. So 2012 October 2nd சதீஷ் கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, அதாவது இங்கே இன்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஷின்ஸில் 63ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அந்த காலத்தை நம்ம 63 அப்படிங்கிற நம்பரை மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் டேரெக்டாக நம்ம வந்து சதீஷ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது October 2 பாட் குட்ஸ் ஃப்ரம் சதீஷ் rupees 2,400 ஆஸ் பர் இன்வாய்ஸ் நம்பர் 63. அப்போ சதீஷ் கிட்ட நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 2,400 டோட்டல் காலத்தில் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் கிடையாது, எனி அதர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு எதுவுமே இல்லை. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ இஸ் நோ எனி அதர் adjustment. So straight away enter into the total column. Okay, so 2,400 total காலத்தில் காமிக்கிறோம். இன்வாய்ஸ் நம்பர் அதாவது இன்வாய்ஸ் நம்பர் இன்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர் இருக்கு இல்லையா 63 அந்த காலத்தில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளோதான். தென் அக்டோபர் 14 பாருங்களேன், பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் வேலு அதாவது வேலன் குட்ஸ் ஒர்த் rupees 1,100. மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சோல்டு, ரிட்டன் டு சதீஷ் குட், இது பர்ச்சேஸ் ரிட்டனு, சிவகாமி ரிட்டன் குட்ஸ். அப்போ இது வந்து நமக்கு என்னென்னா சிவகாமின்றது வந்து நமக்கு சேல்ஸ் புக்கில் வருது. அப்போ நம்ம என்ன காமிக்கணும், சேல்ஸு புக்கில் காமிக்கணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் வேலன். ஸோ October 14 பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் பர்ச்சேஸ் புக்கில் காமிக்கிறோம். ஜஸ்ட் மென்ஷன் நேம் ஒன்லி வேலன். ஸோ வேலனுக்கு எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள், 1,100க்கு தான் குட்ஸை வந்து வாங்கியிருக்காரு. ஸோ டோட்டலி 2,400 + 1,100 we get 3,500.
this is a purchase book ன்றதால purchase account. So in these items will be shown in a debit side of the trial balance. அதனால நம்ம DR அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். Then next purchase return book. So purchase return book பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து purchase, செகண்ட் sold, then third one பார்த்தீங்கன்னா purchase return account. ஏன்னா சதீஷ் கிட்ட தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம், அதனால் அவர்கிட்ட நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம், அதனால் purchase return book அது. 2012 October 7 சதீஷ் டெபிட் நோட் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே பர்ச்சேஸ் புக்காக இருந்துச்சுன்னா இன்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்காக இருந்துச்சுன்னா டெபிட் நோட் நம்பர். ஓகேங்களா? இதே சேல்ஸ் புக்காக இருந்துச்சுன்னா அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர், கிரெடிட் நோட் நம்பர்னு ஒரு ரிட்டர்ன் புக்காக இருந்துச்சுன்னா. ஓகேங்களா? ஸ்பெசிமெண்ட் ரொம்ப முக்கியம், ஃபார்மெட் ரொம்ப முக்கியம், நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க. ஸோ சதீஷ் டெபிட் நோட் நம்பர் ஆல்ரெடி கொஷின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, 4ன்னு எழுதிக்கிறோம். ஸோ 250 அது டேரெக்டாக நம்ம டோட்டல் காலத்தை காமிக்கிறோம், டீட்டெயில் காலத்தை நம்ம காமிக்க வேண்டாம். தென் October 18 பாருங்கள், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க சம்பத் கிட்ட, டெபிட் நோட் நம்பர் 5, 150 வேல்யூவில் குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நோ ரீசன் இஸ் நாட் கிவன் இந்த கொஷின். ஸோ அதனால் நம்ம அதை பிளாங்காக விட்டுறோம் ரிமார்க்ஸ் காலத்தில். பர்ச்சேஸ் புக்கில் 6 காலம், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் 7 காலம் யூ ஹேவ் டு பி ஓப்பன் இட். லாஸ்ட் 1 காலம் ரிமார்க்ஸ் இல்லையா? ஓகே. இன்னும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு, அதனால் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட். ஸோ திஸ் ஐட்டம் வில் பி ஷோன் இன் ஏ கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ், அதனால் நம்ம கிரெடிட் சைடில் இதை காமிக்கிறோம். தென் தேர்ட் ஒன் சேல்ஸ் புக். ஸோ சோல்ட் மீன்ஸ் சேல்ஸ். 2012 October 4 சிவகுமார், அதாவது சிவகாமி, அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர் இங்கே பாருங்கள், October 4 sold to சிவகாமி goods rupees 1600 as per invoice number 71 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்வாய்ஸ் நம்பருக்கு நேரம் 71 போட்டுக்கோங்க. சிவகாமின்னு பர்டிகுலர்ஸ் எழுதிட்டு டைரெக்டாக எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 1600க்கு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிவகாமிக்கு, அதனால் நம்ம அங்கே 1600 காமிச்சிருக்கோம். தென் October 12 கொஸ்டின் இஸ் sold to விஜயா goods of rupees 950 as per invoice number 72. ஸோ பர்டிகுலர்ஸில் விஜய், இன்வாய்ஸ் நம்பரில் சேல்ஸ் புக்காக இருந்தால் அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர் 72 நம்பரு, இன்வாய்ஸ் நம்பரு எவ்வளோக்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறோம், 950க்கு. ஸோ 1600 + 950 டோட்டலி 2550. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், சேல்ஸ் புக்குன்றதால இது வந்து கிரெடிட் சைடில் அப்பியர் ஆகும். தென் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக், த லாஸ்ட் ஒன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு. ஸோ ஒன் மோர் காலம் வில் பி ஆடட், த லாஸ்ட் ஒன் காலம் டு மென்ஷன் த ரிமார்க்ஸ் காலம். ஸோ டேட் 2012 October 8 சிவகாமி ரிட்டர்ன் குட்ஸ் rupees 150 as per credit note 8. ஸோ சேல்ஸ் புக்கில் அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் கிரெடிட் நோட் நம்பர், பர்ச்சேஸ் புக்காக இருந்தால் இன்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர், சேல்ஸ் புக்காக இருந்தால் அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் டெபிட் நோட் நம்பர், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் கிரெடிட் நோட் நம்பர் காமிக்கிறோம். ஸோ அந்த கிரெடிட் நோட் நம்பரில் 4ன்னு காமிச்சிட்டு சிவகாமிக்கு எவ்வளோ நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம், 150 வேல்யூவில் குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். தென் October 22 பாருங்கள், விஜயா ரிட்டர்ன் குட்ஸ் ஆஃப் rupees 240 கிரெடிட் நம்பர் 9, 240 கிரெடிட் நம்பர் 9. ஸோ விஜயா நேம் நம்ம வந்து விஜயான்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் பர்டிகுலர் காலத்தில். ஸோ கிரெடிட் நம்பர் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 9. ஸோ அந்த கிரெடிட் நம்பர் நோட் நம்பர் காலத்தில் நம்ம 9ன்னு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஸோ rupees 240 rupees டோட்டல் காலத்தில் காமிக்கிறோம். ஸோ 150 + 240 டோட்டலி 390. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூஸ் நோன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட். ஏன்னா அந்த சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் நம்ம காமிக்கிறதுல சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னா 390 இருக்குது. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூஸ் நோன் அஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட். ஸோ திஸ் ஐட்டம் வில் பி ஷோன் இன் ஏ டெபிட் சைட் ஆஃப் த trial balance. Then question number 3. Come to the question number 3. Record the following transactions in the proper subsidiary books of Mrs. Sunil and Company and cost them to the ledger account. So 2013 April 1st goods sold to Ramesh rupees 1000 rupees. So sold means sales book la காமிக்கிறோம். April 5 sold goods to Kumar rupees 2200. So இதுவும் நமக்கு சேல்ஸ் புக் தான். Then April 8 sold goods to Shankar rupees 300. So சேல்ஸ் புக்கில் காமிக்கிறோம். April 10 goods returned by Kumar. So குமார்ன்றது சேல்ஸ் புக்கில் வருது, அப்போ நம்ம சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்காக எடுத்துக்கணும். April 15 credit note sent to Shankar for rupees 200 being the invoice overcharge. Actually credit note எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் நோட் இருந்துச்சுன்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு, கிரெடிட் நோட் இருந்துச்சுன்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக். அப்போ இது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் தான். அப்போ இன் திஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் புக் ஓப்பன் பண்ணுறோம், தென் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது லெட்ஜர் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் லெட்ஜர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கொஸ்டின் இஸ் அண்டு போஸ்ட் them to the ledger தான் கேட்டிருக்காங்க. ப்ராப்பர் சப்சிடரி புக் ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் சுனில் அண்ட் கம்பெனி அண்ட் காஸ்ட் them to the
சாரி அண்ட் காஸ்ட் கிடையாது, போஸ்ட் தெம் டு த லெட்ஜர். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் சுனில் அண்ட் கம்பெனி. ஸோ சேல்ஸ் புக் 2013 April 1st குட்ஸ் சோல்ட் டு ரமேஷ் ₹1000. ஸோ ரமேஷ் அக்கௌண்ட் பர்டிகுலர்ஸில் எழுதிட்டு டேரெக்டாக நம்ம டோட்டல் காலத்தில் ₹1000 காமிக்கிறோம். April 5 சோல் குட்ஸ் டு குமார். ஸோ குமார்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க பர்டிகுலர் காலத்தில். டேட் காலத்தில் April 5, 2013 ₹2200 டோட்டல் காலத்தில் காமிச்சுங்க. பி என்டர் இந்த டோட்டல் காலம். தென் April 8 சோல் குட்ஸ் டு ஷங்கர் ₹300. ஷங்கருக்கு சோல் பண்ணுறோம். ஸோ ஷங்கர் பர்டிகுலர்ஸில் நேம் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டோட்டல் காலத்தில் 300 பாருங்கள். ஓகேங்களா. ஸோ டோட்டலி அண்ட் தென் அனதர் 2 items ரிட்டர்ன் புக்கில் நம்ம லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கிறோம். ஸோ 1000 + 2200 + 300 டோட்டலி 3500. இது சேல்ஸ் புக் அப்படின்றதால நம்ம சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் காமிக்கிறோம். ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு கிரெடிட் சைடில் அப்பியர் ஆகும், அதனால் சிஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். தென் லெட்ஜர் பாருங்கள், ரமேஷ் ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா சேல்ஸ் புக் தானே இது. ஸோ சேல் அக்கௌண்ட் இங்கே இருக்கு இல்லையா. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம பார்க்குறோம். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் எப்பயுமே எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் தான் வரும் இல்லையா, பை சேல்ஸ். அப்போ பை சென்ட்ரிஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் இதை. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சென்ட்ரிஸ்னால் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே இங்கே காமிக்கிறாங்க, சேல்ஸ் பண்ணது எல்லாமே காமிக்கிறாங்க. அப்போ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை சென்ட்ரிஸ் அக்கௌண்ட் ஆஸ் பர் த சேல்ஸ் புக்கில் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 3500 இல்லையா க்ளோசிங் பேலன்ஸ், அந்த அமௌண்ட் இங்கே வந்து காமிக்கிறோம். இது போத் சைட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக வரணுன்றது நாட் நெசசிட்டி. ஈக்குவல் அமௌண்ட் வில் பி ஷோன் ஏ போத் சைட். தென் ரமேஷ் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ரமேஷ் குமார் ஷங்கர் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். ரமேஷ் அக்கௌண்ட். So Ramesh account debtor to sales book. So Ramesh account is kept in a mind to sales book. So to sales account ₹1000. Then Kumar's account பாருங்க, குமார் அதாவது சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் புக் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு குமார் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் புக் குமார் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் புக். ஸோ குமார் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in a mind to sales account 2200. Then Shankar's account. So Shankar's account debtor to sales account. So sales Shankar account is kept in a mind to sales account 300. Then sales return book last 2 entry இருக்குல்ல, ரிட்டர்ன் புக் இருக்குது பாருங்கள், April 10 and 15 பாருங்கள். ஸோ April 10 குட்ஸ் ரிட்டன் பை குமார். ஸோ ரிட்டர்ன் புக்குன்னு வரும்போது நமக்கு 7 காலம்ஸ் ஆட் ஆகணும், ஏன்னா வந்து ரிமார்க்ஸ் காலம் ஒன்று ஆட் ஆகணும். ஸோ என்ன ரீசனுக்காக நம்ம குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ குட்ஸ் ரிட்டன் பை குமார் ₹600. அப்போ குமார் அக்கௌண்ட்டு April 10 குமார் டோட்டல் காலத்தில் 600. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா April 15 ஷங்கர் கிரெடிட் நோட் sent to Shankar for ₹200 being the invoice overcharge. இது என்னது இது, the invoice overcharge. எங்கே எழுதணும் இந்த ரிமார்க்ஸை, ஷங்கருக்கு நேராக நம்ம எழுதணும் ரிமார்க்ஸை. ஓகேங்களா. குமாருக்கு நேராக எழுதக்கூடாது, ஷங்கருக்கு நேராக நம்ம எழுதணும். April 15 ஷங்கர் ₹200. ஸோ ரிமார்க்ஸ் காலத்தில் the invoice overcharge ரிமார்க்ஸ் காலத்தில் எழுதணும். ஓகே. தென் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் பாருங்கள், அமௌண்ட் டோட்டலாக 600 + 200 totally 800. So this is a sales return account value with it. Sales return will be shown in a debit side of the trial balance. Then question number 4. Record the following transactions of Vijay Electrical and Company in the proper books. 2017 January 1st purchased on credit from Preeti and Company 25 table fans at ₹1400 each. 25 table fan வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு டேபிள் ஃபேனோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1400 each. ஸோ 10 fans at ₹2000 each. ஸோ add auto charges டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா at ₹100 வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ 2017 இது பர்ச்சேஸ் புக்கில், ஏன்னா நம்ம கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்ஸை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கோம் இல்லையா, கேஷ்ன்றது ஸ்பாட் டிரான்சாக்ஷன், அதனால் நம்ம அதை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் சுமன். ஸோ பர்ச்சேசஸ் புக் 2017 January 1st டேட் காலத்தில் பிரீத்தி அண்ட் கம்பெனி. ஸோ பிரீத்தி அண்ட் கம்பெனி June 1st 2 மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன் குட்ஸ் இஸ் ஃபேன், டேபிள் ஃபேனு. இங்கே பாருங்கள், அடுத்தது வந்து 10 ஃபேன்ஸ் வாங்குறாங்க. ஸோ 25 டேபிள் ஃபேன் at ₹1400 each. 1400 into 25 we get 35,000. Then 10 fans at 2000. 2000 into 10 totally 20,000. 35 plus 20 55,000. நம்ம at the date same dateல நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். அதனால் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆட்டோ சார்ஜஸும் நம்ம கிட்டேருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ add ஆட்டோ சார்ஜஸ் ₹100. அப்போ 55,000 ₹100 நம்ம என்ன பண்ணணும், பே பண்ணணும். யாருக்கு, பிரீத்தி அண்ட் கம்பெனிக்கு நம்ம பே பண்ணணும். தென் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா
purchase return book. Purchase return book. January 20 Satya and company நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் 10 fans at rupees 2200 each less trade discount 5%. 10 fan வாங்கியிருக்கோம், ஒரு ஃபேனோட ரேட்டு 2200. அப்போ 2200 into 10 டோட்டலி 12000. அப்போ நம்ம 12000 இந்த வேல்யூவில் குட்ஸை ஒரே நாளில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதால நமக்கு ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் 5% அலாட் பண்ணுறாங்க. ஸோ லெஸ் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அட் 5%. 12000 into 5/100 600 நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அந்த 600 நம்ம எடுத்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். பட் யூ ஹாவ் டு பே 11400 ஒன்லி. தென் January 23 எலிசபெத் அண்ட் கம்பெனி கிட்ட இருந்து 10 வாட்டர் பியூரிஃபயர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு வாட்டர் பியூரிஃபயர் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா at rupees 4700 ஈச். இப்போ 4700 into 10 வாட்டர் பியூரிஃபயரோட நம்ம ரேட் நமக்கு தெரியணும். ஸோ 4700 into 10 we get 47,000. ஸோ டோட்டலி 1,13,500. இந்த 1,13,500 நம்ம என்ன பர்ச்சேஸ் புக்குன்னு காமிக்கிறோம், பர்ச்சேஸ் புக்குன்றதால பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் காமிக்கிறோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் விஷ் ஒன்றிய டெபிட் சைட், அதனால் நம்ம டிஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பர்ச்சேசஸ் ஆன் January 10th will not be recorded in the purchases book. ஏன்னா பிகாஸ் this is a cash purchase. Cash purchase is always called as spot transactions, no credit transactions. ஸோ நம்ம கான்செப்ட் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அண்ட் நான் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம லெஃப்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. தென் செகண்ட் புக் வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் பார்த்தீங்கன்னா date, particulars, debit note number, ledger folio, amount should be divided into 2 column, details and total column, then another one last column, 7th column, remarks column. ஓகேங்களா. 2017 January 18 பிரீத்தி அண்ட் கம்பெனிகிட்ட நம்ம வாங்கியிருக்குது. January 18 அன்றைக்கி நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க. 5 டேபிள் ஃபேன் at rupees 1400 ஈச். அப்போ 5 டேபிள்ஸ் ஃபேன் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஒரு டேபிள் ஃபேனோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1400. ஸோ 1400 into 5 we get rupees 7,000. தென் January 27 அன்றைக்கி சத்யா அண்ட் கம்பெனிங்கிறது 2 ஃபேன்ஸ் நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஒரு ஃபேனோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1200. அப்போ நம்ம ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அது கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், அவங்களுக்கு திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ 2400க்கு 120 நமக்கு ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ 2280 மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும். ஸோ என்ன ரீசனுக்காக நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுறீங்க குட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ்டு பீஸ் அப்படின்றத நம்ம ரிமார்க்ஸ் காலத்தில் மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ டோட்டல் வேல்யூ 9280. ஸோ 9280 இஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வேல்யூ. ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்குன்றதால இந்த பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் காமிச்சிட்டு இது எங்கே அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ்னால் டெபிட் சைடில் வரும், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னா கிரெடிட் சைடில், அதனால் சிஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். தென் தேர்ட் ஒன் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் புக். ஸோ டேட், பர்டிகுலர்ஸ், அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர், லெட்ஜர் ஃபோலியோ, அமௌண்ட், டீட்டெயில்ஸ் அண்டு டோட்டல் காலம். 2017 January 5 ஷீலா அண்ட் கம்பெனி 10 எலக்ட்ரிக் iron box at rupees 1250 per each. அப்போ 10,250 into 10. ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 எலக்ட்ரானிக் அயன் பாக்ஸோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,500. ஸோ 20 எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் at rupees 450 each. So 450 into 20 we get 9,000. So 12,500 plus 9,000 totally 21,500. இப்போ இதுக்கு ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் 10% கொடுக்குறாங்க. 21,500 into 10/100 2,150 உனக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ ரிமைனிங் எவ்வளோ நீ பே பண்ணால் போதும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 90350 rupees you have to pay. Then January 25 Mrs. Bhavani and company கிட்டேருந்து 7 fans at rupees 1,450 each. ஒரு ஃபேனோட ரேட்டு 1,450. அதனால் 7 ஃபேன்ஸ் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1,450 into 7 10,150. ஸோ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 29,500 இருக்குது. இது நம்ம சேல்ஸ் புக்குன்றதால சேல்ஸ் புக் அக்கௌண்ட்டோட வேல்யூ வந்து 29,500. ஸோ சேல்ஸ் வில் பி ஷோன் இன் ஏ கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ். தென் லாஸ்ட் ஒன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக். டேட், பர்டிகுலர்ஸ், கிரெடிட் நோட் நம்பர், லெட்ஜர் ஃபோலியோ, அமௌண்ட் காலத்தை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காலம் டீட்டெயில்ஸ், தென் another one காலம் டோட்டல், லாஸ்ட் ஒன் ரிமார்க்ஸ் காலம். 2017 January 21 ஷீலா அண்ட் கம்பெனி 3 எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் at rupees 1,250. ஸோ 3 எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் வந்து 1,250. அப்படின்னா 3 எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ 1,250 into 3 we get 3,750.
அதில் நமக்கு ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 10%. ஸோ 10% 375 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ டோட்டலாக 3375 தான் நமக்கு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் இப்போ ப்ரெசென்ட் அக்கௌண்ட்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3375. ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் வில் பி ஷோன் இன் டெபிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ். Okay students, so the above discussed questions are important for your November monthly test. There are 4 questions have to be revised, isn't it? So the above discussed questions are important for your November monthly test. So practice all the problems given and write it in the assignment notebook. So if you have any doubt, please contact me. Thank you.